जी मेरे सज्जनों, जी बड़े मित्रों ते जी बड़े ग्राइयों, उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत नाल हो गए। एक नवा किस्सा नवे गुलूकार दे मुतलक तुहानू डिटेल कि वो गुलूकार जिहदी हाजी आलम लोहार साहब नू बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रही कि यह बंदा मेरे को आवे, मेरे नाल गावे, मेरे स्टेज ते ये मेरे नाल खलोवे। लेकिन हाजी आलम लोहार साहब की ख्वाहिश पूरी ना हुई। लेकिन इस बंदे दे मुतलक अज पूरी डिटेल देंगा। मैं अपनी पिछली वीडियो जी तुहानू दस के आया कि किस्मत, हाय हाय, किस्मत जी है ना हर इंसान की अल्लाह ताला ने अपनी अपनी बनाई होंगी है। हर मुख्तलिफ शोबे होंगे ने, वो ही काम बंदे कर रहे होंगे ने। एक बंदा शोहरत दी बुलंदियां ते पहुँच जाता है, तो एक बंदा जड़ा सारी जिंदगी लगा रहिंदा है, तो लेकिन जनाब किस्मत उसका साथ नहीं देंदी, तो बंदा दुनिया तो टुर जाता है। जनाब इहो जिहा एक फोक सिंगर अज मैं तुहाडे वास्ते उसका किस्सा लैके आया, तो सुनोगे जरूर मज़ा आएगा। लेकिन उस तो पहले तुहाडे नाल एक छोटी जी रिक्वेस्ट, यह किस्सा इस तरह के होर किस्से वेखण वास्ते तुहानू मेरे चैनल नू सबसक्राइब करना पैना। हाँ जी, वो की है, वीडियो वेख दो पे नाल काला जिहा बटन नू दबा दिओ ते नाल दिते बैल आइकॉन नू दबा दिओ, ताकि इस तरह दी मजीद वीडियो तुहाडे तक पहुँचदियां रहन। जी हाँ, तो गल करने हैं जनाब मंडी बाउदीन दे। जनाब साडा एक इलाका है गुजरात दे ते फालीए दे नज़दीक मंडी बाउदीन, काफ़ी दोस्त जानते होणगे। उत्थों का एक गुलूकार गुजरिया, नाम सी ओहदा सरदार मुहम्मद। लेकिन कहते जिस तरह पता पिंडा नाम बिगड़े होंगे ने, तो सरदारा, ठीक है जी। तो सरदारा सी, ते एक ओहदा नाल भरा सी दूजा सलाबत। सलाबत जोड़ी वजांदा सी, ते सरदारा जिहड़ा सी ना गांदा सी। तो जिस समय मैं तुहानू दस्सिया कि हाजी आलम लोहार साहब भी जदों इस फील्ड च आए, तो उस वक्त ते भाई जी अजकल दे फास्ट म्यूजिक नहीं सी हुंदे। या तुहाडा साह ते दम होना चाहिए, या जोड़ी, या चिमटा, या ढोलकी, या किंग। यह चार साज हुंदे सी। इन्हां चार साजां दे नाल तुसी अपने साह नाल गाना है ते पिड़ लाना है। तो जे कामयाब हो गए तो बल्ले बल्ले, जे रह गए तो फिर तुहाडी किस्मत। तो सरदारा भी जनाब उस दौर का गुलूकार गुजरिया है कि ये वड्डे सी, एक साला उहदा नाम सी, गांदा सी वो पिया। तो इन्हां दे उस दौर दे विच उस इलाके जिहड़ी बड़ा मरूफ नाम सी, जिहदा नाम सी साईं बूटा। बूटा बहुत वड्डा फनकार सी उस दौर का। लेकिन उहदा इंटरनेट ते या केसटां या रिकार्ड, ये पुराने लोग सी, ते पूरी डिटेल में कड्डी कि बूटे का भी रिकार्ड क्यों मौजूद नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन दी कि उदों लोगों ने इन्ना बेचारे सादा जे गवैये होंदे सी, इन्हों इन्ना चीज़ों का इलम नहीं सी हुंदा। ते किसी ने डराया कि अगर तू रिकॉर्डिंग करवाई तो यह मशीनरी जी ने तेरा साह खिंच लेना। उस गरीब ने फिर इस डर तो सारी जिंदगी उहदा ना कोई तवा रिकॉर्डिंग, ना कोई केसट, ना रिकॉर्डिंग कंपनी, किसी का जनाबे वाली उहदा रिकॉर्ड अज मौजूद नहीं। लेकिन जिहड़े पुराने लोग ने वो जरूर जानते होणगे। तो साईं बूटे का ना बड़ा तोती बोलता सी उस इलाके दे विच। ते सरदारे दे वड्डे जदों गाण लगे तो उत्ते साईं आ गया, तो साईं ने गाया, तो उन्हां दा पिड़ दिता तोड़। उदों ये जिहड़ा सरदारा सी, ये छोटा बच्चा सी 8-10 साल का, इनू इस गल दी ना बड़ी ही एक चीज़ का गुस्सा लगा कि साडे वडकियां दा जनाब इन्हां ने पिड़ तोड़िया। तो इन्हें दिल च इरादा किया कि मैं एक दिन इस साईं दे मुकाबले ते गाना ते इहदा पिड़ तोड़ना। हालांकि सरदारे का वालिद एक बड़ा अच्छा नेक इंसान सी, वो नहीं सी चाहता इस शोबे च आवे। लेकिन सरदारे दे एक जज्बा सी, शौक सी, ते सरदारा जिहड़ा ना फिर इस काम च पै गया। साल एक लाया, सबक सीखिया, याद किया, फिर एक जगह ते पिड़ लगा, तो जिते साईं बूटे का थी उत्ते सरदारा पहुँचिया। तो सरदारे ने जनाब उत्ते जो हुक लाई ना, तो अवाम ने एक दफ़ा वेख्या, तो साईं बूटे नूं भी पता लग गया कि यह कोई जवान सिख के किसी की मार खा के आया। तो उत्थों फिर जनाब साईं होरां दा इन्हें अपना हिसाब बराबर किया। लेकिन उस तो बाद फिर साईं बूटे ने इनू अपना शगिरद कर लिया, तो साईं बूटे का सरदारा हो गया शगिरद। अच्छा, उस तो बाद की होया कि हुण किस्से तुहानू इहदे सुनाइए, तुहानू नाल नाल दसांगा भी। सरदारे दे रिकार्ड भी मौजूद ने, वो भी तुहानू एंड ते दसना। फालीए पिंड दे विच एक मेला जिहा लगा, तो उत्थे रस्सा खिच्चण वाला जिहड़ा ना एक जिहड़ा मुख्तलिफ मेलियां पता है मुख्तलिफ गेमां या शुगल, कबड्डी, कुश्तियां,
ਫੁੱਟਬਾਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਈਂ ਬੂਟਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਈਂ ਬੂਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਸਰਦਾਰਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਬੂਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰਿਆ ਗਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਸਰਦਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਬੂਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬਈ ਹੁਣ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਕਸਾਈ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋੜੀ ਕੱਢ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਜੋੜੀ ਕੱਢੀ, ਲੱਗਾ ਵਜਾਣ। ਸਰਦਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੋੜੀ ਨਵੀਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵਜਾਓ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੂੰ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਢ ਵੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਢੀ ਜਨਾਬ ਜੋੜੀ ਨਵੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਪਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਈਂ ਬੂਟੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਯਾਬ ਹੀਰਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਬੂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਦਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪੇੜੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਾਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਂਸ ਨਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਠੇਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 2 ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਅਰਨੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਅਗਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਵੀ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਥੰਬਨੇਲ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਦਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸ਼ਕਲ, ਸੂਰਤ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਝੱਸਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਲਦਸਤਾ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਨਾਯਾਬ ਹੀਰੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਸਮਝਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੜੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਸਰਦਾਰਾ ਇਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ YouTube ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੱਟੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੱਟੀ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਹਾਜੀ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।